이것을 위해서 대통령이 발동할 수 있는 긴급 권한을 발동해 주시기를 바랍니다. 저는 국민의힘 이뇨한 위원장에게 요구합니다. 이뇨한은 딴 데 돌아다닐 게 아니고 우선 정치개혁은 공명선거를 보장하는 체제를 만드는 겁니다. 이뇨한은 이것을 최우선적으로 해주기를 바랍니다. 이 더불어민주당과 개딸들은 내년 4월 11일 선거에서 200석 이상을 받을 수 있다고 지금 자만하고 있습니다. 그리고 20년 정권을 계속 잡아야 된다 이렇게 하고 있습니다. 이들이 지금 봐서 이렇게 할 수 있는데 어디 믿는 데가 있기 때문에 그런 거 아닙니까? 어디를 믿습니까? 이거 지금 선거관리를 믿는 거 아닙니까? 이 지금 노태악을 퇴진시키고 이거를 개선시키지 않는 한 내년 선거는 하나만 합니다. 이제 전광 목사님이 주도하시는 자유마을 이제 600만 돌파를 눈앞에 두고 있습니다. 여기에 모이신 여러분, 그리고 여기에 나왔던 모든 분, 자유마을에 가입한 모든 분들은 두 눈을 부릅뜨고 내년 4월 10일 선거에서 부정을 하나하나 아주 감시를 해야 됩니다. 우리 자유마을에 가입한 사람들이 이 부정을 막아내야 합니다. 이것을 위해서는 우선 윤석열 대통령을 지금 탄핵으로 끌어내리려고 하는데 윤석열 대통령을 우리가 굳건히 지켜내야 됩니다. 이제 구호 외치고 끝나겠습니다. 우선 윤석열 대통령 만세! 전광훈 목사님 만세! 구호 하나 더 외치겠습니다. 뭉치자! 싸우자! 이기자! 여러분 존경합니다. 감사합니다. 네, 수고하신 이정희 제가님께서 큰 함성을 보내시기 바랍니다. 자, 이제 전부 피켓 드시고 피켓 드시고 제가 이분을 소개하면 전부 일어나서 피켓을 팔이 빠지라고 흔들어야 돼요. 알겠어요? 세상 모르고 잠을 자는 5,300만 국민을 일깨우신 이 시대 지도자, 대한민국의 공산화를 온몸으로 막아내신 이 시대 영웅, 예수한국 복음통일을 반드시 이루시라 하나님이 우리에게 보내주신 영적 지도자, 위기에 대한민국을 구해내신 이 시대 선지자, 국민혁명을 이루시며 학교총 대표적을 지내신 전광훈 목사님을 모시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens 밤잠도 주무시지 아니하시고 that through sleepless nights, 유튜브를 통하여 이 자리에 와 계시는 those who are watching through YouTube right now, 850만 해외 동포 여러분, those 8.5 Koreans overseas, 우리는 위기에 빠진 대한민국을 반드시 살려내기 in 위하여 order to certainly save this 오늘도 nation 이 from 추운 crisis, 날씨에도 불구하고 even in this cold weather, 광화문 이승만 광장에 모였습니다. we came here at Singwon Easter in Gwanghwamun. 우리는 드디어 민노총을 박살냈습니다. We have finally crushed the KCTU 한국 노총을 박살냈습니다. all the other labor unions as well, 정교조를 박살냈습니다. and the teachers union. 더불어민주당 We have 박살냈습니다. crushed the Democratic Party. 어찌하여 우리의 조국 대한민국이 And how come our nation, South Korea, 대통령이 윤석열임에도 불구하고 though our president is Yoon Suk-yeol, 실제 대한민국을 통치하는 놈은 누구냐? those who are actually in control, 북한의 김정은입니다. that is Kim Jong-un in North Korea. 우리는 결코 용서할 수 없습니다. We cannot forgive them for this.
부분적으로 말씀을 드리면 So if I tell you facts, 여의도에 있는 국회가 대한민국 국회입니까? 북한의 국회입니까? is our National Assembly Yeouido of ours or North 맞죠? Korea? Is that correct? 대한민국의 언론입니까? 북한 The 언론입니까? Korean press is Korea's or North Korea's? 각계 각 분야를 완전히 북한이 점령해 버렸어요. By all these fields, North Korea has taken control. 심지어 민주주의의 근간 바로 이 선거까지도 북한이 완전 장악했어요. And even the foundation of our democracy, 그러나 오늘부로 끝장 the 나버렸습니다. election commission, but today we have passed it. 이제 우리가 빨리 1,000만 명을 And 조직하여 now we must quickly gather 10 million people. 4월 10일 총선에서 So during our general election on April 10th, 우리가 200석을 완성하면 we must accomplish our 200 parliamentary seats. 그날로 김정은은 자살할 것입니다. And that day, Kim Jong will commit suicide. 북한의 노동정 정권은 무너질 것이고 And the Workers' Party of North Korea will fail. 전방에 있는 북한 인민군 사단장들이 And all of the leaders of North Korea 부대들을 다 이끌고 남한으로 기순하여 올 것입니다. to lead their troops down into South Korea and achieve liberation. 핵심적인 사건은 And the key point is, 이제 우리가 속히 1,000만 명을 now 조직해서 we must quickly gather 10 million. 누구도 믿을 수 없습니다. And we can trust no one in this. 정치인도 믿을 수 없습니다. Cannot even trust the politicians. 지금 이재명의 더불어민주당은 And right now, the Democratic Party of Lee Jae-myung 완전히 간첩 수준에 속한 경기 동부연합 사람들을 is 공천하려고 the Gyeonggi Eastern Union. 자기 정당 안에서도 원래 정통적인 호남의 국회의원들 다 쫓아내버리고 Total communists, and they let out all of their original. 간첩 수준에 도달한 사람들을 공천하려고 완전 준비 끝났습니다. Members of the Democratic Party in order to change them. 국민의힘 정당은 어떠한가? To people that are North Korean spies. 이놈들은 다 머저리 같은 놈들입니다. And how about the PVP? They're all 장제원 bastards, just like 권성동. Kim Jong-un and Kwon Song-dong 그리고 김기현 and Kim Gi-yeon. 이놈들은 정치가 관심 없는 거예요. They're not considering the politics. 어떻게든지 공천하면 잘 받아서 They just want to get nominated. 4년 동안 또 헤쳐먹으려고 발광 떨고 So 있습니다. that they can gain more for 4 이와 years. 같은 상황에서 And in this condition, 벌써 25년 전에 만들어주신 that we have already made this change. It is 자유통일당만이 희망이 되는 것입니다. only Free Unification Party that is the hope. 이거는 조영기 목사님과 김윤건 목사님이 만들어준 It 정당입니다. is made by Pastor Kim Jong-un and Pastor David Cho. 내가 그 밑에 실행위원장으로서 And me as an active member underneath them. 선거를 5번 We have 해봤더니 carried on this election 5 different times. 대한민국 선거요 다 사기입니다. But this 사기. Korean election, it is all a fraud. 그러나 돌아오는 총선에서는 But in the upcoming general election, 모든 사기꾼들을 다 쳐내고 we must get all of these comments out of our 예수 한국 복음 통일을 해내야 되는 and 것입니다. achieve gospel unification of Jesus' Korea. 1,000만 조직이 시급합니다. And we must go about this quickly. 그러나 이것은 이미 끝장난 사실입니다. But we have already accomplished 이제 this. 이박석은 구호가 아니라 과거 완료형입니다. This is not just our grace, but it's the past perfect 그 tense. 이유를 The 말씀드리겠습니다. reason for that is, 첫 번째로 number one, 윤석열을 찍은 사람이 1,640만 표입니다. there's 16.4 million people who voted for Yoon Suk-yeol. 640만원이 좀 멍청해도 And even though the other people that 그 quite 중에 young, 윤석열 찍은 1,000만 명이 우리와 함께하면 that if we have 10 million people 대한민국은 beside Yoon Suk-yeol, 끝난 것입니다. then we can gain victory in this fight. 윤석열을 찍은 1,640만 국민들이요. To the citizens who voted for Yoon Suk-yeol, 윤석열 대통령을 누가 만들었습니까? who have created this president. 광화문이 만든 겁니다. It is Gwangwon that created Yoon Suk-yeol. 거기에 대표 지도자는 정광훈 목사가 만든 Who is 겁니다. the leading member of this pastor 여기에 대해서 Chung 이론이 있나요? And do you have any 여기에 other 대해서 objections? 반론이 있나요? Do you have any objections? 우리가 다 죽어가는 대한민국을 살려놓으니까 That we barely managed to save this 지금 nation 윤석열 대통령 주위에서 from a death and now revolving around President Yoon. 알랑방구만 끼는 이 개자식들이 They're trying to add a light to 윤석열 President Yoon. 대통령의 눈을 흐리게 만들려고 하고 And they're 있어요. flattering President Yoon Suk-yeol. 그러나 우리의 대통령 윤석열은 속지 않았습니다. Our President Yoon, he is not fooled by these 그 members. 결정적 증거가 바로 장춘 체육관의 자유총연맹 연설에서 And this is the decisive 윤석열 evidence. 대통령이 하신 결정적인 말을 한번 And 들어보겠습니다. President Yoon made a speech. 그러니까 우리의 희망은 광화문과 윤석열밖에 없는 것입니다. So the only hope that we have is Yoon Suk-yeol and Kwon Song 5,300만 Square. 국민들이요. So the 53
43 million citizens. 윤석열 대통령도 대통령 되기 전에는 And even before President Yoon Suk Yeol became 사실 president, 국가를 제대로 파악을 못했어요. that he cannot look at the scene correctly. 1년 동안 경험을 해봤더니 But him experiencing things for 자 1 year. 이제 윤석열 대통령의 핵심 워딩을 Now 들어보겠습니다. let us look at his key phrase. 뭐라고 말씀하시는가? What did he say? 역사의식, 무책임한 국가관을 가진 반국가 세력들은 핵 무장을 고도화하는 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔습니다. 유엔사를 해체하고 종전선언을 노래 부르고 다녔다는 겁니다. Past time it was talking 왜 about 이것이 간첩인가? the disbandment of the UN. Why is this? 대한민국원들은 김대중, The Espionage Act. 노무현, And it's through Kim Dae-jung and Nomuyeon. 노무현은 좌파로 들어갔다가 제대할 때는 우파로 나왔어요. Nomuyeon, he started off as a leftist, but ended up as a 노무현은 right wing. 조금 분별을 새로 해야 됩니다. So he is quite ambivalent. 그러나 간첩 중에 간첩인 문재인, But this spy of all spies, Moon 이 Jae-in, 개자식들이 that these bastards, 대한민국을 북한에 넘기려고 that they're trying to hand our nation over to North Korea, 연방제 통일을 합의하고 왔습니다. that they agreed upon a federalism unification. 이것이 왜 간첩인가? Why is this the Espionage Act? 자, 이제 헌법학자 제1호인 Now we have the expert of our 김학성 교수님을 통하여 It is through Professor Kim 연방제 Il-sung 통일을 합의한 놈들은 간첩이란 것을 증명해 드리겠습니다. that he is going to prove you 김학성 교수님을 잠깐 모시겠습니다. 자, 북한 가서 연방제 통일을 합의한 것은 위헌이에요, 위헌 아니에요? 명백하게 헌법을 위반한 사안입니다. 그 정도가 아니라 이 새끼들은 간첩 수준이 맞아요, 안 맞아요? 우리가 낮은 단계 연방제를 제일 먼저 합의한 사람이 김대중인데 6월 15일 날 합의문을 채택한 것인데 김대중은 제2의 박헌영이 되는 것입니다. 자, 그러면 만약에 대통령들이 평양에 가서 연방제를 합의하려면 최소한 국민 투표를 거쳐서 전체 국민의 의사를 물었어야 되는 것이죠. 물어야죠. 예. 그 다음에 최소한 국회 3분의 2의 동의를 받아야죠. 그렇습니다. 그러나 국민의 투표도 없이 국회 동의도 없이 지가 뭐라고 이 개자식들이 평양에 가서 대통령령 답니까? 아니 가서 연방제를 합의한 것은 이 새끼들은 간첩 아닙니까 이거? 간첩인 것이죠. 대한민국을 반역하는 반국가 세력의 책임자가 되는 것입니다. 우선. 그러면 이와 같은 중대한 범죄를 저지른 놈은 헌법으로 말하면 형량이 몇 년이에요? 형량이 몇 년? 사형밖에 없지요. 예. 그러나 노무현 이미 김대중은 죽었고 이제 살아있는 놈이 한 두 놈이 있는데 이놈들 이거 어떻게 해야 돼요? 제가 말씀드렸지만 김대중은 제2의 박헌영이고 노무현은 제3의 박헌영이고 살아있는 문재인은 제4의 박헌영이 되는 것입니다. 문재인은 대한민국의 정체성을 부정하고 반국가 세력의 앞잡이 역할을 한 자이기 때문에 그에 대한 책임을 반드시 우리가 물어야 할 것입니다. 한국의 제1의 헌법학자의 말을 들으세요. 아멘. 윤석열 대통령도 고시를 9번 낙제해서 돼가지고 아마 교수님의 책을 헌법책을 공부하고 됐을지도 몰라요. 한동훈 법무부 장관님들, 아니 교수님의 헌법책으로 다 사법고시 학교 가신 분들이 이 바로 교수님의 명령을 들으셔야 됩니다. 싹 쳐내야 되는 겁니다. 아멘. 동의하십니까? 이와 같은 증거는 한두 사람이 있는 것이 아니라 북한에서 24년 살다가 한국의 고정간첩으로 파송이 되어서 그리고 임무를 부여받고 너는 남한에 내려가서 전라남북도의 도당위원장이 되어라. 그리고 북한의 부수상 홍명희의 지시를 받고 너는 남한에 내려가서 김대중을 대통령을 만들어라. 직접 따로 불러서 하명을 받아서 남한에 왔다가 자수하여 전향 간첩이 된 이 할아버지의 증언을 한번 들어보시기를 바랍니다. 남한에서 모든 계모라든가 폭동을 일으키는 것은
저우의 지령이 없이는 안 돼. 그리고 또 그 폭동 시위라든가 이런 것을 누가 주도에 대해서 일으켰는가? 거기에 포인트예요. 5.18 김대중이거든. 그 김대중의 바탕은 1946년도 공산당 때부터 김대중을 내가 알아. 활동하던 곳을. 그러니까 할아버지가 북한 가기 전에 저 전라남도에 연락책 할 때도 이미 김대중을 알고 있었다는 거죠. 김대중을 알고 있었다. 알고. 알고 있었다. 그러니까 김대중이라고 그러고선 이 빨갱이 제2의 박헌영이에요. 제2의 박헌영이 김대중이고 제2의 김대중은 문재인이에요. 문재인 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재 불투명해. 미안하지만 그 문제 해결하지 않으면 대한민국 존재가 성립될 수가 없어. 대한민국이 북한으로 넘어간다는 거예요. 지금도 문재인이 개자식은 평화협정, 종전협정, 그리고 주한미군 철수, 이것이 전쟁 없이 연방제로 통일하는 것이다. 자, 5,300만 국민 여러분, 이제는 여러분들도 어느 정도 깨달았을 것입니다. 대한민국이 연방제 통일로 북한으로 가면 돼요? 되냐고요? 안 됩니다. 그럼에도 불구하고 문재인이 개자식은 9.19 합의 기념이라고 떠들어도 서울에 와서 내가 5년 동안 만들어 놓은 것을 윤석열이가 1년 만에 다 무너뜨렸다. 자, 그러면 교수님, 내가 5년 동안 만들어 놨다는 문재인의 그 말은 뭘 만들었다는 겁니까? 그 인간이 만든 업적은요, 대한민국의 정체성을 부정했고 국민의 자유를 유린했고 교회를 조롱한 것이 그 인간의 5년간의 업적인 것입니다. 그런데 윤석열 대통령이 1년 만에 다 무너뜨렸다. 뭘 무너뜨렸다는 겁니까? 정신 나간 놈이 떠드는 거죠. 제가 볼 때는요, 윤석열 대통령은 문재인이가 5년간 대한민국을 무너뜨리는 모든 상황을